بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 144 144۔ وہ نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا کمال احمد اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ فرحاد کون ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرحاد کوئی زبردست شیطان ہے، جس نے میرے سامنے ٹیلی پہ تھی اسے ایک کمال دکھائے ہیں، اب وہ اس سے پریشان ہے۔ اس کا مطلب وہ اس کا بھی استاد ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کمال سے کہا، فرحاد شیطان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر تمہیں اس شیطان سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ اپنا دماغ میں میری سوچ کو سن کر ذرا گھبرا سا گیا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر جو سے اس کی سوچ میں نہ بول رہا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا، تم غلط سوچ رہے ہو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر جو سے ابھی تم سے غافل ہے۔ یقین نہ ہو تو ابھی اسے سوچ کے ذریعے چیلنج کرو، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کمال احمد سہمی نظروں سے ماسٹر جوشے کو دیکھ رہا تھا۔ چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے دوستانہ انداز میں سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ماسٹر جوشے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری سوچ کو پڑھ رہے ہو تو جواب دو۔ اسے جواب نہ ملا۔ ماسٹر جوشے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے لیٹنے کو طبیعت چاہ رہی تھی اور لیٹنے سے اس بات کا ڈر تھا کہ نیند آ جائے گی، اس لیے وہ ٹہلتے ہوئے بددستور نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب کمال احمد کو اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا دلیری سے کہا، اے بے شیطان کے بچے، لو میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ او الو کے پٹھے، بدماش کمینے۔ کمال احمد کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی گالیاں بھی بڑھتی گئی۔ اب وہ بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب بس کرو، تم نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح گالیاں دینا شروع کر دی، ذرا عقل سے کام لو، اسے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے مشورے پر عمل کرو۔ راج صاحب، آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ملکی بھائی ہیں، آپ قومی زبان میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ جب ایک غیر ملکی دشمن کی سوچ پڑھتے پڑھتے میں دوسرے کے ساتھ بھی بے اختیار وہی زبان بولنے لگتا ہوں۔ بہرحال اب تم قومی زبان میں میری بات سن رہے ہو۔ ہاں سن رہا ہوں۔ میں تمہارا احسان ماندوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ماسٹر جو سے پچھلی رات سے جاگا ہوا ہے، اپنی نیند سے لڑ رہا ہے، اسے کبھی نہ کبھی سونا ہی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سو جائے۔ کیا تمہارے فلیٹ میں ریڈیو یا ریکارڈ پلیئر نہیں ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں، کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ ہاں، ان میں سے ایک چیز کو وہیں استعمال کرو۔ کوئی ایسا ریکارڈ لگاؤ جس میں دھیمے سروں والا ایکسٹرا ہو، جس سن کر لوری کا مزہ ہے۔ میں سمجھ گیا، آپ اس شیطان کو موسیقی کے ذریعے سلانا چاہتے ہیں، میں بھی ریکارڈ لگاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر کی طرف جانے لگا۔ میں نے اسے رابطہ ختم کر کے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے پینے کی تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد مجھے خاموشی سے تک رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ اور کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ماسٹر جو سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، سونے پہ سہاگا کہ یہ شراب کا نشہ اسے نیم پاگل بنا رہا ہے، مگر وہ کمبخت بڑی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے، ابھی نیند سے لڑ رہا ہے، مجھے گالیاں بھی دے رہا ہے، محبت سے بلا بھی رہا ہے۔ فریال نے ہنستے ہوئے کہا، گالیاں بھی دے رہا ہے، محبت سے بلا رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح مجھے اپنے پاس بلائے۔ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ سکون سے سو نہیں سکے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دماغی اسکرین پر دیکھنے لگا، وہاں دھیمے سروں میں اکسرا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمال احمد کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا، اس نے ریکارڈ پہ ران کر کے بعد ماسٹر جوشے کے لیے نیا جام تیار کر دیا تھا اور بڑے ادب سے شراب کے اس جام کو ماسٹر جوشے کے سامنے پیش کر رہا تھا۔
मास्टर यूसुफ ने इरादा किया था कि और ज़्यादा नहीं पिएगा, मगर निगाहों के सामने भरा हुआ जाम देखकर वो ज़रा तज़ब्ज़ब में पड़ गया कि पीना चाहिए या नहीं। इसी वक्त मदाम सोनिया ने आगे बढ़कर भरे हुए जाम पर एक हाथ मारा। वो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मदाम गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसकी हरकतों से पता चल रहा था वो मास्टर यूसुफ को और ज़्यादा पीने की इजाज़त नहीं देगी। उसने रिकॉर्ड प्लेयर को भी ऑफ कर दिया था। उसके बाद मास्टर यूसुफ से कुछ कह रही थी। काश के फ़रियाल इसकी बातें सुनकर मुझे कुछ बता सकती। मैं चुपचाप ज़हन की स्क्रीन पर इन्हें देखता रहा। मदाम भी मुझसे बेजार हो गई थी, क्योंकि वो भी रह कर झंझला रही थी। इस वक्त वो मास्टर यूसुफ को बिस्तर के करीब ले जाकर हाथ के इशारे से उसे वहाँ लेटने के लिए कह रही थी। मैंने कमाल अहमद के ज़हन पर दस्तक देते हुए कहा, कमाल, क्या तुम बता सकते हो कि मदाम सोनिया अपने मास्टर से क्या कह रही है? उसने नागवारी से कहा, पता नहीं कौन सी बोली बोल रही है, मगर हाथ के इशारों से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। शायद ये उसे मास्टर कह रही है कि सो जाओ, वो जाग कर पहरा देती रहेगी। साली ये क्या पहरा देगी? मास्टर के सोते ही मैं उसका गला दबा दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगा, क्या मास्टर यूसुफ मदाम पर इत्मीनान करके सो जाएगा? इसी वक्त फ़रियाल ने पूछा, मुझे भी तो बताइए कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं उसे बताने लगा। फ़रियाल ने घबरा कर पूछा, आप वहाँ कमाल से सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे थे। अगर इसी वक्त यूसुफ भी उसके ज़हन में झांक कर आपकी सोच को अपनी गिरफ्त में ले लेता तो हाँ, इस बात का ख़तरा है, मगर यूसुफ नशे में चूर है। नशे की हालत में उसे दो बातें याद रह गई हैं। एक तो ये कि वो मुझे गालियाँ देता है, दूसरी ये कि वो नींद से लड़ता है। अब मदाम उसे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसी सिचुएशन है कि मैं कमाल से सोच के ज़रिए गुफ्तगू करने का ख़तरा मोल ले सकता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके लिए क्या करूँ। मेरा दिल पूरी तरह घबरा रहा है। आप इस खतरे को क्यों दावत दे रहे हैं? मेरा क्या बनेगा? वो फिर जल्दी से बोली, शरण की वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चली है। आपको क्या हो गया है? आप सचमुच खतरे को दावत देते जा रहे हैं। फ़ौरन मुझसे अलग होगी, फिर सराहने की मेज़ से शरण की शीशी उठाकर उसे खोलने लगी। मैंने कहा, अभी यही सोच रहा हूँ, जब तक मैं खतरात से भागता रहूँगा, इस वक्त तक ये मेरा पीछा करते रहेंगे। मैं आज दो टोक फैसला करना चाहता हूँ। क्या मतलब आपका? उन्हें खुशबू छिड़कने के बाद हैरानी से कहा, मतलब ये कि इस फ्लैट में जाऊँगा जहाँ वो दोनों मौजूद हैं। फ़रियाल की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पहले तो उसने दम बखुद होकर मुझे देखा, फिर अपने बाजू को पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला है। देखो फ़रियाल, तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो, मेरी सलामती के लिए मुझे रोक रही हो, लेकिन मैं भागते भागते तंग आ गया हूँ और पलट कर इन्हें भगाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है मैं वहाँ पहुँचकर कामयाब हो जाऊँगा। मैं नहीं जाने दूँगी। वो नन्ही सी बच्ची की तरह पाँव पटक कर जिद करने लगी। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मैं अपने फैसले के सामने किसी की रुकावट पसंद नहीं करता। तुम अपनी मोहब्बत को मेरे लिए रास्ता बनाओ, दीवार ना बनाओ। मेरे सख्त लहजे से उसके दिल को ठेस पहुंची। वो नाराज़ होकर मुझसे दूर हो गई और एक कुर्सी पर मुँह फेर कर बैठ गई। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जहल औरतों की तरह मुँह न फैलाओ, मेरी प्लानिंग को समझने की कोशिश करो। क्या ऐसे ही वक्त के लिए तुमने याद किया था कि मेरे साए की तरह रहोगी? ये कितने अफसोस की बात है कि ज़रा सी बात पर मेरा साया मुझसे अलग हो गया। वो एकदम से उठी, साए की तरह बढ़ी और मेरे सीने से लग गई। मैंने उसे प्यार से थपते हुए कहा, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। मास्टर यूसुफ बिस्तर पर लेट गया। उसे जल्द नींद आ जाएगी। वहाँ सिर्फ मदाम सोनिया तनहा पहरा दे रही होगी। मैं चुटकी बजाकर उसे काबू कर लूँगा और नींद की हालत में मास्टर यूसुफ से भी समझ लूँगा। उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप हुक्म करें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं ज़रा कमाल अहमद से पूछना चाहता हूँ। मैंने कमाल अहमद से रब्ता किया। इस वक्त वो अपने लिए विस्की का जाम बना रहा था। मास्टर यूसुफ को देख रहा था। वो बिस्तर पर लेटा बड़बड़ाने के अंदाज में मदाम से बातें कर रहा था। मैंने कमाल से पूछा, तुम इन दोनों के लिए साथ इंटरकान से आए हो? क्या तुम्हें मालूम है वो किस नंबर के कमरे में ठहरे हुए हैं? जिस कमरे में वो ठहरे हुए हैं उसे उन्होंने छोड़ दिया है। अपना तमाम सामान यहाँ फ्लैट पे लेकर आ गए हैं, जो मेरी कार की डिग्गी में रखा हुआ है। ये शैतान मेरी गाड़ी को दिन रात इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए सामान को डिग्गी में छोड़ दिया। कार और डिग्गी की चाबी किसके पास है? मैंने पूछा। मेरे पास है, कमाल ने जवाब दिया। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम्हारे फ्लैट
होशियारी से करना, इन्हें शुबा ना होने पाए, और मुझे अपने फ्लैट का पता बताओ। वो पता बताने लगा। इस जगह को अच्छी तरह ज़हन में नक्श करने के बाद मैंने फ़रियाल से कहा, चलो उठो, हम अभी इस फ्लैट की तरफ जाएंगे। उसने मुझसे बहस नहीं की, चुपचाप सिलेंडर के शीशे उठाकर मेरे साथ चलने लगी। वो हर हाल में मेरी हिफाजत कर रही थी। जब हम दोनों कार में बैठकर फ्लैट की तरफ रवाना हुए तो मैंने उससे कहा, तो मेरी सलामती के लिए फ़िक्र मान दो, इतना यकीन रखो, खुदा की मर्ज़ी के बगैर मुझ पर आँच नहीं आएगी, मगर ज़रा बेनदानी करोगी तो मैं परेशानियों में मुब्तला हो जाऊँगा। मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, अब तो आपके फैसले की मुखालफत नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इतना नहीं, आइंदा भी तुम मेरी एक अहम नसीहत याद रखना, वो ये कि मुझ पर ख्वाह इतनी ही मुसीबतें टूट पड़े, वह मेरी जान पर बान है, मगर तुम मास्टर जोश और मदाम के सामने ना जाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाहते कैसे वक्त मैं खामोशी से तमाशा देखती हूँ? हाँ, इस एतमाद से तमाशा देखना, तुम्हारा फराद आग और खून के दरिया से गुजर कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अगर तुम अपनी नादानी से मास्टर यूश से कहते चढ़ जाओगी तो तुम्हें ज़हनी अज़ाब में मुब्तला देख कर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। मैं जितनी दूर तक हमारी सोच इतनी दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए तुम चुपचाप मेरे मशवरों पर अमल